Good morning, student. Good morning, class 6. Today we will start with a new lesson, a new chapter, chapter number 11, verbs. Verb মানে কি? You know everyone that verb যে কোনো কাজকে verb বলা হয়। Clear? যে কোনো কাজকে আমরা verb বলি। See what is written here. A verb tells or asserts something about a person or a thing. একটা verb কিছু বলে কার সম্পর্কে? কোনো সামথিং কারোর কোনো পার্সনের সম্পর্কে বা কোনো জিনিসের সম্পর্কে। In other words, a verb is a word that expresses an action or happening. আরেকটা কথা কি আছে এখানে? A verb is a word that expresses an action or happening. কোনো অ্যাকশন বা কোনো কিছু ঘটছে সেটা বোঝানো হয়। See, one extra GK is here. The word comes from a Latin word verbum. It is called so because it is the most important word in a sentence. Clear? আমরা জানি ভার্ব ছাড়া একটা সেন্টেন্স তৈরি হয় না, তাই তো? একটা সেন্টেন্সকে যদি আমরা সঠিকভাবে লিখতে চাই তার আগে সেখানে ভার্বের খুব প্রয়োজন। সি ওয়ান এক্সাম্পল ইজ হিয়ার। Why waste time in making noise? Why waste time in making noise? Here the waste is a verb. Okay. Hike provides a perfect opportunity for the study of a nature. Hike provides a perfect opportunity for the study of a nature. এই যে provides, এই provide কে বলা হয় verb. Okay, it is a verb in a sentence. Every sentence is a group of word. Verb is the most important word of this group of word. তাই তো? একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এর মধ্যে ভার্ব একটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড। একটা সেন্টেন্সের মধ্যে এই যে ভার্ব, এই ওয়ার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন there are two kinds of verbs are there. What are they? Auxiliary verb or principal and principal verb. And another name of principal verb is main verb. Okay, so how many types of verbs are there? Auxiliary verb, two main kinds. Okay, main kinds of verbs are there, that is auxiliary verb or principal or main verb. Auxiliary verb কে আমরা আরেক নামে চিনি, সেটা হচ্ছে helping verb. What is that? Helping verb. Okay, that is helping মানে সাহায্যকারী verb, যেটা সাহায্য করে। Clear? See, auxiliary verb. What is auxiliary verb? An auxiliary verb is used to form a mood, tense or voice of a main verb. একটা auxiliary verb কি করে? হেল্প করে, তাই না? হেল্প করে টু ইউজ টু ফর্ম আ মুড, একটা মুড তৈরি করে বা কোনো টেন্স তৈরি করে বা অর আ ভয়েস অফ এ মেইন ভার্ব। মেইন ভার্বে যে ভয়েসটা থাকে সেটাকে অক্সিলারি ভার্ব চেঞ্জ করে বা তৈরি করে। দ্যাট মিনস অক্সিলারি ভার্ব ইজ এ হেল্পিং ভার্ব। আর এই যে অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব কোনগুলো হতে পারে? দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার, হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাড, এগুলো সব হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বের মধ্যে পড়ে, হেল্পিং ভার্বের মধ্যে পড়ে। আর প্রিন্সিপাল ভার্ব কি বলছে এখানে? What is principal verbs? A principal main verb express an action, a fact or happening independently. Fact or a happening independently. Okay? Achha. Form of principal and main verbs. Forms of principal and main verbs. There are four forms of principal and main verbs are there. One is transitive verb, intransitive verb, transitive verb, distributive verb, and number 4 is the verb of complete prediction. The verb of complete prediction. আমরা এই মুহূর্তে এই ক্লাসে আমরা ট্রান্সিটিভ ভার্ব অ্যান্ড ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্বের সম্পর্কে পড়ব। ওকে, এই যে ডিস্ট্রিবিউটিভ ভার্ব অ্যান্ড দ্য ভার্ব অফ ইনকমপ্লিট প্রেডিকশন, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে গিয়ে পড়ব। ওকে, তার মনে রাখবে four forms of principal or main verbs are there. Four forms of principal or main verbs are there. What are they? Transitive verb. Next one is intransitive verb. Clear?
see what is transitive verb and what is intransitive verb. An intransitive verb express an action which does not relate with any other noun or pronoun. Okay, একটা ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব এক্সপ্রেস একটা অ্যাকশনকে এক্সপ্রেস করে, কি এক্সপ্রেস করে, একটা অ্যাকশনকে এক্সপ্রেস করে which does not relate with any other noun, যেটা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের সাথে রিলেট থাকে না বা তার সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না। ইন আদার ওয়ার্ড, আরেকটা ওয়ার্ডে আমরা বলতে পারি ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব ডু নট হ্যাভ অ্যান অবজেক্ট, তার একটা অবজেক্ট থাকে না। যেমন শি স্লেপ্ট পিসফুলি, এর কি কোনো অবজেক্ট আছে এখানে? নেই। এই জন্য এটা হচ্ছে ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব। আমি তো বলতে পারি হি স্লেপ্ট পিসফুলি ইন হার বেড, তাহলে হার বেড ওটা তো অবজেক্ট হয়ে গেল, তো সেই অবজেক্টটা তো নেই এখানে। তাহলে এখানে শি স্লেপ্ট পিসফুলি, এটাই এইটুকানি হচ্ছে সেন্টেন্স, কিন্তু এটাও কিন্তু একটা পারফেক্ট সেন্টেন্স, ভুল নয়, বাট এটা ইনট্রান্সিটিভ। এটা হচ্ছে কি ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব। ওকে, আর স্লেপ্ট হচ্ছে কি ভার্ব। ক্লিয়ার? দে এনজয়েড আ লট, দে enjoyed a lot. Here the enjoyed is a intransitive verb. Okay, clear? Now student, go to the next page, page number 56, and see what is written here. আগের পেজে আমরা পড়েছিলাম, last page we have read intransitive verb, and now we will read about the transitive verb. Okay, এখন আমরা transitive verb এর সম্পর্কে পড়ব। See, a transitive verb denotes an action which prefers to affect person or things, which denotes an action which refers to the affect person or things. Transitive verb denotes an action, একটা action denote করে, which prefer to the affected person, যেটা যে পার্সনটা এফেক্টেড আছে তাকে প্রেফার করে, or a thing, কোনো জিনিসকে। যেমন a transitive verb are used with an object, একটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব সবসময় অবজেক্টের সাথে ইউজ হয়। কার সাথে ইউজ হয়? অবজেক্টের সাথে ইউজ হয়। দ্যাট মিনস সি দ্য লায়ন জাম্পড ইনটু দ্য ওয়েল, তাহলে এই যে ওয়েল, আমি তো লিখতে পারছি দ্য লায়ন জাম্পড, কোথায়? ইনটু দ্য ওয়েল, তাহলে অবজেক্টটা আছে এখানে, ভার্বও আছে প্লাস অবজেক্টও আছে, দ্যাট মিনস ইট ইজ আ ট্রান্সিটিভ ভার্ব। যে সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকবে সেখানে সেটাকে বলা হয় ট্রান্সিটিভ ভার্ব, আর যেটা অবজেক্ট থাকবে না সেটা হচ্ছে ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব। ক্লিয়ার? Madhu wrote a message. Madhu wrote a message. That means it is a transitive verb. Okay. Forms of auxiliary or helping verb. Yes. আগের লাইনে আগের পেজে আমরা দেখেছি, আমরা লিখেছিলাম auxiliary verb এর আরেকটা নাম হচ্ছে কি helping verb. Exactly. এটাই দিয়েছে। There are two forms of auxiliary and helping verbs. কি কি? Primary verb, modal verb. Okay. Two types of auxiliary verbs are there, primary verbs and modal verbs. Now see what is primary verb and modal verb. Primary helping verb can independently function as the only verb when they are used correctly. Primary helping verb, এই যে প্রাইমারি যে হেল্পিং ভার্ব ক্যান ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাংশন, এটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফাংশন করে অ্যাজ দ্য অনলি ভার্ব হিসাবে এ করে when they are used correctly, যখন এটা ইউজ করা হয় খুব কারেক্টলি ভাবে। ওকে, যেমন প্রাইমারি ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব কি কি আছে? সি am, is, are, was, were, does, do, did, has, have, had, এই যে আগে বলেছিলাম আমি হেল্পিং ভার্ব এগুলো, তাই না? এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি হেল্পিং ভার্ব। আরেক রকমের হেল্পিং ভার্ব আছে, সেটাকে বলা হয় মডেল ভার্ব। দ্যাট মিনস সি হোয়াট ইজ রিটেন হিয়ার, মডেল হেল্পিং ভার্ব আর নেভার ইউজড উইথাউট আ মেইন ভার্ব টু হুইচ দে প্রোভাইড মিনিং। দ্যাট মিনস মডেল ভার্ব, মডার্ন হেল্পিং ভার্ব যেটা আছে আর নেভার ইউজড উইথাউট আ মেইন ভার্ব, মেইন ভার্ব ছাড়া এটা ইউজ হয় না। ক্লিয়ার? মেইন ভার্ব ছাড়া এটা ইউজ হয় না। ওকে, টু হুইচ দে প্রোভাইড মিনিং, যেটা দিয়ে আমরা একটা মিনিং তৈরি করতে পারবো। ক্লিয়ার?
Yes. Example: can, could, will, shall, would, should, may, might, must, ought to, need, dare, used to, এই সব দিয়ে আমরা কি করব, এইগুলো হচ্ছে কি মডার্ন ভার্ব, মডেল ভার্ব। ওকে, দে আর দ্য মডেল ভার্ব। তাহলে এটা হচ্ছে, এটি দুজনেই কিন্তু হেল্পিং ভার্ব। ওকে, both are helping verb, but these are a primary helping verb and this is a model helping verb. Clear? Okay. Now see a note. What is written here? There are some verbs which can be used both transitively and intransitively. মানে both transitively and intransitively use করা যায়, তাই না? ইয়েস। যেমন ট্রান্সিটিভ ভার্বে আমরা জানি যে অবজেক্ট থাকে, ইন্ট্রান্সিটিভে অবজেক্ট থাকে না। যেমন হি রানস আ বিজনেস, হি রানস আ বিজনেস, হি রানস ফাস্ট, ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব। ওকে, এখানে অবজেক্টটা নেই, এখানে অবজেক্ট আছে। হি রাইটস বুকস, হি রাইটস বিউটিফুলি, এখানে অবজেক্ট আছে, এখানে অবজেক্ট নেই, অবজেক্ট নেই এখানে। দ্য মাউস স্টোল দ্য ফুড, দ্য মাউস স্টোল দ্য ফুড, চুরি করেছিল। দ্যাট মিন্স কি, দ্য মাউস স্টোল দ্য ফুড, তাহলে এটা ফুড কি অবজেক্ট আছে এখানে, তাই এটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব। দ্য মাউস স্টোল ইনটু দ্য হোল, এর কোনো অবজেক্ট নেই ভাই। কি চুরি করেছে, ইনটু দ্য হোল, কি চুরি করেছে, কিছু তো বলিনি। ইনটু ইটস হোল, তার গুহার মধ্যে, তার গর্তের মধ্যে চুরি করেছে, কি করেছে, কিছুই জানি না, তাহলে এটা ইন্ট্রান্সিটিভ ভার্ব। দ্য অক্স drew a cart, সানা drew near me, এই drew near me কোনো অবজেক্ট নেই, বাট অক্স drew a cart, কার্ট একটা অবজেক্ট আছে, সেজন্য এটা ট্রান্সিটিভ ভার্ব। মাই ফাদার stopped the car, we stopped here for an hour, we stopped here for an hour, এখানে কোনো অবজেক্ট নেই, বাট এখানে অবজেক্ট আছে। দ্যাটস মিন these are the transitive verbs and these are the intransitive verbs. Clear? Now see, now go to the next page, the page number 57. Here some strong verbs are there, strong verbs. Okay, see what are they? Three types of strong, three types of verbs are there: present, past and past participle। এইগুলোকে আবার ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম এবং ভার্বের থার্ড ফর্ম হিসাবেও আমরা বলি। ওকে, ওকে। অ্যারাইজ, পাস্ট ফর্ম কি অ্যারোজ, আর পাস্ট পার্টিসিপল কি অ্যারাইজেন। ওকে, অ্যারাইজ মানে কি উদিত হওয়া, অ্যারোজ মানে হয়েছিল, অ্যারাইজেন মানে পাস্ট পার্টিসিপল ভার্বের থার্ড ফর্ম, অনেক আগেই হয়েছিল। বিট, বিট, বিটেন, behold, beheld, beheld, bind, bound, bound, bite, bit, bitten, break, broke, broken। ব্রেক মানে তো জানো ভাঙা, আর ব্রেক মানে জানো ভাঙা, ব্রোক মানে ভেঙেছিল, আর ব্রোকেন মানে তো জানো অনেক আগেই ভেঙে গেছিল। ডিগ মানে খনন করা, ডাগ, ডাগ, ডু, ডিড, ডান, ড্র, ড্রিউ, ড্রন, drink, drank, drunk, drive, drove, drive, drove, driven। যদি কোনো মানে যদি বুঝতে না পারো, or you don't understand any word, you can ask me in the class, okay, and I will tell you. eat, ate, eat মানে খাওয়া, ate মানে খেয়েছিল, আর eaten। fall, fell, fallen, fight, fought, fought, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, get, got, got, go, went, gone। Okay, hang, hung, hung, hang মানে ঝুলানো, hung মানে
ঝুলিয়ে দেওয়া, অনেক আগে ঝুলিয়েছিল, তাই না? ইয়েস। আর হাংও পাস্ট পার্টিসিপেল রয়েছে। নো, নিউ, নোন, রিং, র্যাং, রং, সি, স, সিন, শাইন, শোন, শোন, সিং, স্যাং, সাং, স্পিক, স্পোক, স্পোকেন। স্পিট মানে থুতু ফেলা, লোকেরা ফেলে না থুতু, সবচেয়ে বাজে লাগে দেখতে আমার। স্পিট, স্প্যাট, স্প্যাট, স্টিল, স্টোল, স্টোলেন, স্টিং, স্টাং, স্টাং, সোয়ার, সোর, সোন। এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে, এই সব ওয়ার্ডগুলো, এই যে পাস্ট, প্রেজেন্ট, পাস্ট পার্টিসিপল যা আছে, এগুলোকে আমরা স্ট্রং ভার্ব মধ্যে পড়ি। ক্লিয়ার? এগুলো কি বলি আমরা? স্ট্রং ভার্ব। ওকে, today we will stop up to here. Next day we will continue the lesson. Okay, the next page. Those who have understood is very good for them, and those who don't understand this anything, you can ask me in the class. Okay, student, bye bye and have a nice day.